السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت ہو اللہ کی آپ پر اور ہمارے دیکھنے والوں پر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ایک اور ویڈیو سیریز کے ساتھ جو کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آتی ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلامی تعلیمات سے مرحوم نہ رہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ اب میں سید امین بابو سے معتمانہ گزارش کروں گا کہ عزیز حضرت علامہ مولانا سید امیر القادری صاحب مقدس اللہ النورانی سے معتمانہ گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ کریں۔ بس ان چند اشعار کے ساتھ حضرت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے، ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے، فکر کو دین کا آکاش بنا دیتی ہے۔ ارے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ اور عالم کے سلاطین تیری جاروٹ کشوں میں، یا رسول اللہ عالم کے سلاطین تیری جاروٹ کشوں میں، دنیا کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، اور پاپوش کی پستی تیری گردوں کی بلندی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، اور دھرتی کے دل عبد تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان کرم ہو کہ ہو طوبہ، کوثر ہو گلستان کرم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہے سب تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، اور ظاہر ہو تو ہر پر کے گلے تر میں تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سرافہ نہیں ملتا، اور وہ اسم کے جس جسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، مکمل نعرہ تکبیر، چمشتہ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سادات کرام حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت پیر سید قاسم علی بابو قادری الجیلانی مقدس اللہ العالی، حضرت پیر سید سیف الدین صاحب مقدس اللہ العالی، حضرت علامہ سید امین بابو صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حضرت علامہ سرفراز رضوی صاحب، جملہ حاضرین سامعین، عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے کساں چارہ ساز درد مندان، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرور، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہن و شب بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، مہر سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ آج کی محفل انتہائی پر نور اور پر بہار ہے کہ ہم سب رابعۃ العصر اپنے وقت کی کامل ولیہ، عابدہ زاہدہ ماں سیدہ صغریٰ رحمت اللہ تعالی علیہا، ان کے قدموں میں اور ان کے آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ ماں صغریٰ کے آستانے پر غلاموں کا یہ جم غفیر اس طبقے کو منہ توڑ جواب دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اسلام میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہ ہوتی تو آج کا یہ مجمع نہ میرے نام پر بلایا گیا ہے، نہ ان سادات کرام کے نام پہ بلایا گیا ہے، نہ ان علماء کے نام پہ بلایا گیا ہے، نہ مشائخ کے نام پہ بلایا گیا ہے، بلکہ آج کی یہ محفل اور مجمع صرف رابعۃ العصر ماں سیدہ صغریٰ کے نام پہ بلایا گیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں؟ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے جو عورتیں آوارہ گردی کرتی ہیں ان عورتوں کو اسلام میں کوئی حیثیت حاصل نہیں، جو عورتیں بغیر دوپٹے کے گھومتی ہیں ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، جو عورتیں ناچ گانے اور تماشوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، جو عورتیں مردوں سے منہ ڈھکتی ہیں ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، جو عورتیں پتلے اور باریک لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، کوئی اہمیت حاصل نہیں، جو عورتیں ناول پڑھ کر اپنا وقت گزارتی ہے ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، جو عورتیں افیئر کے دلدل اور گندگی میں ڈوب جاتی ہے ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، لیکن جو عورتیں تقویٰ کی ایک تقویٰ کو اختیار کر کے خشیت ربانی کو دل میں بسا کر عشق مصطفیٰ کو دل میں بسا کر جب تک زمین کے اوپر رہتی ہے تو بھی مرد اپنے وقت کے اس کی غلامی کرتے ہیں اور وہ زمین کے اندر چلی جاتی
सुगरा हो जाया करती है, वो राबिया बसरी हो जाया करती है, वो नफीसा मिस्री हो जाया करती है, वो फातिमतुल ज़हरा हो जाया करती है। और अगर औरत आवारा हो जाए तो फिर पैर की जूती की भी उसकी हैसियत नहीं रहती, फिर उसकी हैसियत एक कनीज की भी नहीं रह जाती। तो पता चला हमारे यहाँ हैसियत न मर्द की है न औरत की है, हमारे यहाँ हैसियत तकवे की है, हमारे यहाँ हैसियत परहेजगारी की है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाएं, रसूल पाक की 4 बेटियां हैं। अल्लाह अकबर, यकीनन हुजूर की हर बेटी कायनात के अंदर अपनी मिसाल आप हैं। हुजूर की 4 बेटियां सराफों पर है। सैयदा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद, अल्लाह अकबर, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान। हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान। जनाब रुकैया बिन्त मोहम्मद, अल्लाह मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान। लेकिन क्या बात है, ये तीनों शहजादियां उम्र में सैयदा फातिमा से बड़ी हैं, उसके बावजूद उन हजरात के विसाल की तारीख उम्मत को याद नहीं। अल्लाह अकबर, क्या उनके अंदर खून रसूल मौजूद नहीं? बेशक उनके अंदर खून रसूल मौजूद है। बेटी होने में फातिमा और ज़ैनब दोनों बराबर, बेटी होने में उम्मे कुलसूम और रुकैया दोनों बराबर, बेटी होने में अल्लाह अकबर जनाबे रुकैया, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब, ये चारों बराबर है। बल्कि इस एतबार से अगर देखें, सबसे पहले हुजूर की 2 जिनको नसीब हुई है, इन तीनों को नसीब हुई है। सैयदा का नंबर तो बाद में आता है। आखिर फिर क्या वजह है? सैयदा के नाम पर महफिलें जमती है, लेकिन इनके विसाल की तारीख भी याद नहीं। ये सब आबिदा थी, ये सब जाहिदा थी, ये सब मुत्तकिया थी, ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम इनको चाहते थे, हुजूर इन सबसे मोहब्बत करते थे। फिर क्या बात है, जो मकाम सैयदा फातिमा को मिला वो मकाम इन 3 बेटियों को नहीं मिला? उसकी वजह ये है, तकवा सब में था, लेकिन सबसे बड़ी मुत्तकिया सैयदा फातिमा थी। उम्र में छोटी होकर भी इनसे बड़ा मर्तबा मिल गया। उसकी वजह क्या है कि उनके पास तकवा मौजूद था, उनके पास परहेजगारी मौजूद थी, उनके पास वो सखावत थी, और तीनों के पास वो न थी। तीनों सखी थी, उन तीनों से ज्यादा ये सखी थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने आये तत्हीर की तिलावत की है। आज मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं अपने नौजवानों को, अपनी माओं को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को एक पैगाम दूं कि औरत अगर तकवा इख्तियार करे तो वो भी मर्तबे में बुलंद हो सकती है, उसका मुकाम भी बुलंद हो सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह अकबर, सैयदा सुगरा माँ के हवाले से मैंने कोई किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन जब से आया लोगों ने मुझे बताया बड़ी मुत्तकिया थी, बड़ी बासा थी, बड़ी आबिदा थी, बड़ी साहिदा थी। और जब रोज़े अज़हर में हाजिर हुआ तो रूहानियत की वो कैफियत लगी। अल्लाह अकबर, मुझे यूं महसूस हुआ कि सैयदा फातिमतुल ज़हरा के दर की खैरात अगर माथे की आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से देखना है तो इस रोजे पर बातनी आंखों से लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि सवाल मुकम्मल भी नहीं होता और जवाब आ जाता है और मांग पूरी हो जाती है। मैंने सोचा थोड़ी देर खड़े रह करके आखिर ऐसा क्यों है, तो मेरे जहन में आया ये सैयदा फातिमा की बेटी है, इसलिए अपनी मां की सखावत को लिए हुए हैं। सैयदा फातिमा की सखावत क्या है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस घराने की सखावत क्या है? यकीनन घराने तो बड़े सखी होंगे और होते होंगे। अल्लाह अकबर, यहाँ बात आगे बढ़ने से पहले एक बात याद आती है। एक मर्तबा हातिम ताई के खानदान के एक फर्द ने इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला के बचपने में उनसे मुलाकात की। देखा कि बच्चा चेहरे के एतबार से जो है वो ऐसा लगता है कि किसी बादशाह और शहीनशाह के घराने का बच्चा है। अल्लाह अकबर, तो आने वाला रुक गया और रुकने के बाद का, ए बच्चे तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? उस बच्चे ने कहा, इसलिए कि नबी के घर के बच्चे न किसी से डरते हैं न
किसी से चपटे हैं उनके जवाब भी बड़े लाजवाब होते हैं। उस नन्हे से बच्चे को देखकर उस शख्स ने कहा, मैं उस घराने का फर्द हूँ। मेरा दादा हातिम ताई इस कदर सखी था कि उसने 10 दरवाजे बना करके रखे थे। फकीर एक दरवाजे से आकर मांगता, फिर वही फकीर दूसरे से मांगता, फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे से मांगता, फिर वही फकीर चौथे दरवाजे से मांगता, हत्ता कि एक वक्त में एक शख्स 10 दरवाजे से सवाल करता तो मेरा दादा उसको ना नहीं कहता बल्कि 10 दरवाजे से उसको भीख दे देता। ये कह करके वो सोचता होगा मैंने बच्चे पर अपने दादा की जो है वो सखावत की एक ढाप बैठा दी है। लेकिन जिसने सखी न देखे हो वो इस तरह की बातें सुन करके मरूब हो सकता है। उस नन्हे से बच्चे ने कहा, बस इसी को सखावत कहते हैं क्या? इसको भी सखावत कहते हैं? उसने हैरान होकर के कहा, ये सखावत नहीं है तो फिर सखावत क्या है? उसने कहा, बच्चे ने सुन, तेरा दादा सखी रखा बल्कि फकीर था, इसलिए कि एक बंदे को 10 दरवाजे से आना पड़ता और मांगना पड़ता, तब भी उसका सवाल पूरा नहीं होता, उसकी झोली नहीं भरती। अरे एक मर्तबा में झोली न भरी, तब दूसरे से आया, तब भी मुराद पूरी न हुई तो तीसरे से आया। लेकिन अब सखावत सुन, मेरे नाना की सखावत ऐसी है कि एक मर्तबा जिसको दे दिया देने वाला बना दिया। वाह क्या जूदो करम है, शहे फतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है सर्रा तेरा। अल्लाह अकबर, वो सखावत क्या है? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब और मुहिम में, नहीं मेरा तेरा। तुम्हें अर्ज कर रहा था इस घराने की सखावत क्या है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने के लिए एक यहूदी ने एक शख्स को जिसके घर में शादी थी उसको कहा, आप तवज्जो फरमाएं, इस घराने की सखावत क्या है जिस चौखट पे बैठे हैं। मैं तो जब से आया हूँ तबीयत एकदम हरी हरी हो गई है, इसलिए कि उस चौखट पे आया हूँ। अल्लाह अकबर, जहाँ ना नहीं होता, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रूहानियत अगर है तो इंसान बातिनी आंखों से बहुत कुछ मुशाहिदा कर सकता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कैसा ये खानदान है, कैसा ये घराना है। रसूल बेमिसाल, उनका इल्म बेमिसाल, उनका तकवा बेमिसाल, उनका हिल्म बेमिसाल, उनका अखलाक बेमिसाल, उनका किरदार बेमिसाल, उनकी सीरत बेमिसाल, उनकी सूरत बेमिसाल। रसूलुल्लाह का घराना भी बेमिसाल है। अल्लाह अकबर, हुजूर की कोई मिसाल नहीं, हुजूर के घराने की कोई मिसाल नहीं। अल्लाह अकबर, एक यहूदी ने किसी शख्स को जो है वर्गलाया कि वो हुजूर की सखावत का इम्तिहान ले। उसके घर बेटी की शादी थी, वो शख्स यहूदी के पास से गुजर रहा था। कि एक काम करो, मोहम्मद के पास जाओ और उनसे कहना मेरी बेटी की शादी, तुम्हारा सवाल पूरा करेंगे। आने वाला आया, हुजूर से कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी की शादी है, मेरा सवाल पूरा करें, ये काम है। आका फरमाते, एक काम करो, अली के घर जाओ, अली को मेरा नाम कहना और अली से कहना कि हुजूर ने भेजा है। अल्लाह अकबर, अली से कहना हुजूर ने भेजा है, और जिस वक्त उसके पास जाना तो अपनी हाजत कह देना और उसके बाद वो तुम्हारी हाजत को पूरा कर देंगे। दरवाजे पे दस्तक हुई, आने वाले सवाली ने जो वो मेरे मौला के पास अपना सवाल पेश किया। मौला कायनात ने पूछा कितनों की जरूरत है, उसने पैसे बताए। अंदर आकर के सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा ज़हरा से कहा, फातिमा तेरे बाबा ने भेजा है, तेरे बाबा ने भेजा है, लेकिन इस वक्त तो अपने घर में आटा नहीं है कि इफ्तार के वक्त तो रोटियां बनाकर इफ्तार करें। इफ्तार का प्लान पानी पर है कि आज हमने पानी पर इफ्तार करना है। लेकिन सवाली आया है और अपने घर की रीत नहीं कि आने वाले को खाली भेजे। अल्लाह अकबर, लेकिन सवाल उसका बड़ा है। तो आप क्या कहती हैं? आप गौर फरमाए, कोई और होती तो कह देती जब अपने को पानी पर इफ्तार करना है तो किसने कह दिया कि फिर कि जो है वो सवाली का सवाल पूरा करना जरूरी है, इसलिए कि सवाली का सवाल इस तरह भी पूरा हो सकता है।